Donc merci à vous tous pour votre présence. D'ailleurs, je salue toutes les équipes du Maroc, que ce soit les équipes de Mexique, les équipes de Rabat, de Kinitra, de Marrakech. Je ne dis pas notre équipe de Marrakech. Et donc j'ai choisi de présenter notre cher professeur Ahmed Jabbar. Donc je dis مرحبا بك أستاذ جبار في بلدك الثاني المغرب وبالخصوص بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية. حللتم أهلا ووطأتم سهلا أستاذنا الكريم. لمن لا يعرف أحمد جبار هو باحث رياضي ومؤرخ للعلوم بمختبر بول بينلوفي. هو أستاذ فخري بجامعة ليل بفرنسا، متخصص في رياضيات الغرب المسلم، الأندلس، إسبانيا المسلمة والمغرب العربي. ضيفنا هو مؤلف لعدد كبير من الكتب، نذكر منها على سبيل المثال تاريخ العلوم العربية في مقابلات أجراها مع جون روزمورديك، الجبر العربي نشأة فن، العصر الذهبي للعلوم العربية، العلوم العربية في إفريقيا، الرياضيات وعلم الفلك مع مارك مويون. كما عمل كذلك كمنسق علمي لمجموعة من المعارض، منها معرض العصر الذهبي للعلوم العربية في معهد العالم العربي في باريس عام 2005. لضيفنا أكثر من 100 مقالة علمية تناولت تاريخ الرياضيات في البلدان الإسلامية، والتي تم نشرها في مجالات متخصصة عالمية، إلى غير ذلك من المحاضرات العلمية والمقابلات التي قام بها داخل فرنسا وخارجها. أكد أحمد جبار في كثير من الأحيان على دور ومكانة تاريخ العلوم في المجتمع بشكل عام وفي نظامه التعليمي على وجه الخصوص. كما أشار إلى أن المعرفة بالجوانب التاريخية والإبستمولوجية للعلوم هي وسيلة قوية لفهم هذه العلوم وأداة للحكم على اتجاهاتها. والباحث إذ يقوم بدور البناء في مجتمعه عليه أن يدرك بشكل كامل كل الافتراضات والحيثيات الإيديولوجية والفلسفية والجيوسياسية التي كانت بمثابة العوامل المحفزة لظهور المفاهيم والنظريات. إن معرفة المجتمع لماضيه خير وسيلة لتصوير المستقبل، فالمجتمع الذي لا يعرف تاريخه لا يقدر مهمته ولا يعرف غايته ولا يشخص حاضره، بل ولا يبني مستقبلا. وقد يدهش السامع إذا علم أن ثلث تراث الفكر العربي في التاريخ، وما من شيء إلا وأرخ له العرب تاريخا مطولا أو مختصرا. وقد نبه ابن خلدون في تعريفه الممتاز لعلم التاريخ في مطلع مقدمته، والذي يعد من أدق ما قيل في هذا العلم عند العرب، وهو تعريف أعجب به وأشار إليه نفر من كبار المؤرخين في الغرب، حيث قال ابن خلدون بعد مدخل بلاغي: أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، وتشد إليها الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأقفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق. وإن كانت أحداث التاريخ تتكرر وتتشابه إلى حد كبير، فلأن وراءها قوانين ثابتة تحركها وتكيفها. ولهذا يقول الغربيون: التاريخ يعيد نفسه، وتقول العرب في أمثالها: ما أشبه الليلة بالبارحة. ويقول آخر: كتب على كل من لم يفهم التاريخ أن يعيد أخطاءه. نحن اليوم أمام قامة علمية أعطت الشيء الكثير ولا زالت
ونحن لجد سعيدين بتلبيته لدعوتنا هذه، فشكرا لكم أستاذنا الكريم. تحت تصفيقاتكم ننادي على ضيفنا أحمد. Parce qu'il essaie de me limiter dans le temps. Voilà. Quoique j'ai une technique pour négocier aussi avec les présidents de séance. Hein? Donc je dépasse toujours le temps. J'ai 45 minutes. Je vais essayer de vous présenter essentiellement ce personnage. Mais en fait, il y a un deuxième personnage qui est dans la même lignée. Et je vous le présenterai en cours de route. Parce qu'ils ont travaillé tous les deux sur la thématique. L'un sur la thématique de la lumière, mais avec un prolongement lié à la chaleur. Il est arabe, il est irakien, il est du XIe siècle. Et celui-ci va parler de la chaleur à son époque, après une sorte de révolution scientifique, une révolution scientifique. Les deux sont des physiciens. Les deux, après leur mort, ont été oubliés par leur société. Et les deux ont attendu, l'un, 8 siècles, 4 siècles, pour être reconnu dans un autre espace que le sien, et l'autre, Fourier, qui va mettre quand même 2 siècles pour qu'il soit reconnu, et il n'est pas encore reconnu complètement, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a pas de rue ni de boulevard à Paris portant le nom de Fourier. Évidemment, il n'y a pas de rue et de boulevard portant le nom de l'autre physicien, qui est arabe. Et les deux sont liés par quelque chose de très important, qui était une modernité à leur époque, au XIe siècle. C'est un physicien mathématicien, et au XVIIIe, XIXe siècle, c'est le retour du profil de physicien mathématicien, mais dans un autre cadre. Donc en fait, ils sont liés. Ils sont liés, et c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté le deuxième. Alors le deuxième, quand je suis avec les étudiants, je m'arrête parce que c'est des techniques pédagogiques, et je leur dis, est-ce que quelqu'un a deviné le deuxième, le nom du deuxième? Khwarizmi et du 9e. Celui-ci, et j'ai dit du 11e. Heureusement que j'ai pas dit, celui qui donne la réponse aura un repas 5 étoiles. Parce que la réponse a été donnée par ma collègue, qui a écrit donc la biographie lue en séance publique de l'Académie des sciences le 18 novembre 1833. 3 ans après la mort de Fourier. C'est le document le plus ancien et pas nécessairement le plus objectif, mais le plus ancien, donc le plus proche, quand même, de la vie de ce grand physicien mathématicien. Ensuite, il faut attendre quand même vraiment les années 2000 pour que le professeur Doron, qui a coordonné mon habilitation, ma thèse, en histoire des mathématiques, écrive ce livre qui était très important, Fourier, créateur de la physique mathématique. En fait, je me permets de corriger, la physique mathématique, elle a commencé à se développer réellement, d'une manière moderne, au XIe siècle, avec Ibn Haytham. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais c'était une physique mathématique d'une époque donnée, et là, ce sera une physique mathématique de l'époque de la Révolution qui a commencé à la fin du XVIIe et tout le XVIIIe siècle, dont va profiter Fourier, mais du point de vue épistémologique, ce sont les mêmes démarches. C'est une introduction. Ça va marcher? Ça marche. C'est pas possible. On a des impressions. Oh là là. C'est le biologiste qui a. Ah bah oui, bien sûr. Méfiez-vous des non-mathématiciens, et en particulier des philosophes. Parce que ce sont des mathématiciens qui sommeillent et qui se réveillent, à tel point que maintenant beaucoup de banques recrutent des philosophes à la place des mathématiciens pour gérer les taux. Alors, voici un livre sur Fourier pour les enfants.
voici, il y a un article intéressant, important du professeur Jean-Pierre Cahan, qui était un de mes professeurs à Orsay. Et sous sa direction, j'ai passé mon DEA, l'époque de DEA mathématique. Et donc c'est lui qui m'a initié précisément aux sujets qui ont été développés par Fourier. Ils sont donc l'analyse de Fourier, mais à cette époque, c'est l'analyse harmonique et les pseudo-différentiels. Alors, pseudo-différentiel, c'est une discipline qui est née, qui s'est développée pendant deux décennies, et puis ensuite on s'est rendu compte, grosso modo, que c'était comme les filons de l'or dans la montagne. Il n'y avait plus d'or dans la montagne, donc on s'est arrêté. Donc, la pseudo-différentielle, c'est un très bel exemple, sur le plan épistémologique, d'une discipline qui naît, qui se développe et qui meurt rapidement comme les comètes, qui disparaît comme les comètes. Pseudo-différentiel. Mais il y a eu un prolongement beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la théorie des ondelettes, qui prolonge l'analyse harmonique. Et puis il y a, donc ces livres qui sont parus, les œuvres de Fourier, ça c'est plus technique, et puis les séries de Fourier et les ondelettes. Voilà. Donc, je vous le dis, je ne suis pas spécialiste de Fourier, je comprends ce qu'a fait Fourier, mathématiquement, et comme on m'a dit que de toute façon le public est très mélangé, donc j'ai fait une conférence beaucoup plus culturelle, c'est une mise en culture des mathématiques et de la physique de ces deux époques, le 11e et le 18e et 19e siècle, surtout le 19e siècle. Alors, je vais aller vite, parce que je n'ai que 47 minutes. Alors, il y a trois périodes dans la vie de Fourier. La période royale et révolutionnaire, naissance à Auxerre d'un père tailleur et d'une mère Fourier, donc c'est vraiment un point de vue social, il n'était pas privilégié. Voici la statue à Auxerre. Il perd ses deux parents en 1976. Il entre à l'école militaire d'Auxerre dirigée par des moines. Nous sommes quand même au XVIIIe siècle et les écoles scientifiques sont en province dirigées par des moines. Candidature à l'école de l'artillerie, mais qui est refusée. Pourquoi? Fourier, voici la réponse des militaires. Fourier, n'étant pas noble, ne pourrait entrer dans l'artillerie quand bien même il serait un second lieutenant. Terrible. Il entre dans un monastère de bénédictins, c'est tout ce qui lui restait. En 80, il étudie seul un livre de mathématiques de Clairaut. C'est l'époque où on pouvait être mathématicien de manière autodidacte. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. En 85, il est nommé instituteur salarié de la nation. Et en 89, nommé à la chaire de mathématiques de l'école militaire d'Auxerre. Normalement, sa vie est déjà bien, donc il a atteint le sommet pour Auxerre. Mais il a des ambitions, ce monsieur. Alors, le voici, un portrait de son époque, quand il était jeune. En 89, il devient président de la Société populaire d'Auxerre. Il va faire de la politique. Moi, il me passionne ce bonhomme parce que moi j'ai fait de la politique. Vous savez, un jour, j'ai arrêté tout. Et Mohamed Moudir m'a appelé. Et il m'a dit, j'ai besoin de toi. J'ai dit, tu es sûr que tu as besoin d'un mathématicien? Elle me dit, non, je m'en fous, c'est pas le mathématicien qui m'intéresse. C'est que quand tu venais à connaître à manger la harira chez moi, on parlait de politique. Et tu parlais toujours de la politique des musulmans et des arabes avant les indépendances. Et tu parlais aussi des sciences. Et tu parlais de la culture. Ah ben ça m'intéresse. Tu veux être conseiller à la culture? Je dis oui. Tu veux être conseiller à l'éducation? Oui. Et puis, comme tu es le seul qui parle arabe classique, tu acceptes d'être aussi conseiller à la communication. Ce qui fait que je suis devenu conseiller avec 3 casquettes. Tout simplement parce que mes copains ne parlent pas arabe classique. Bon, il faut être modeste dans la vie. Hein. C'est pas parce que j'étais un génie. Hein. Sinon, ça se verrait. Hein. Alors, donc, voilà. En 89, mémoire sur la résolution des équations algébriques. Il n'était pas destiné à la physique au départ. C'était un matheux. Tentative infructueuse de résoudre l'équation du second degré, du 5e degré. À l'époque, c'était le grand problème du 5e degré. Et puis, il y a toute une conférence. Moi, j'ai une conférence sur ça, Calois, etc. Abel, tout le reste. 91, arrestation et internement. Ça, c'est parmi les conséquences fâcheuses de ceux qui se hasardent à faire de la politique. Voilà, les matheux surtout, sur des expériences. Bien. En 94, exécution de Louis XVI et chute de Robespierre.
Mais lui, il est parmi les révolutionnaires. Et il évite la guillotine de justesse parce que ils n'étaient pas convaincus à Paris que c'était un bon militant de la Révolution. En 1994, il est élève à l'École normale de Paris. Il est élève de Monge, de la Place, de la Grange. Vous voyez, brutalement, venant de sa province, il est l'élève des plus grands professeurs de mathématiques. Ça, c'est une chance inouïe. Ça n'arrive que 2 ou 3 fois dans l'histoire de l'humanité. Qu'au démarrage d'une science nouvelle, il y a quelqu'un de très jeune, peut très vite percer, ou peut être bloqué, vous allez voir. Alors, en 1995, il enseigne à l'école normale et à l'école polytechnique. Pour nous, c'est pas un génie encore, il n'est pas connu. Mais parce qu'à l'époque, l'école normale et l'école polytechnique, c'était en fait une décision politique du nouveau pouvoir politique, et ils prenaient les enseignants, ceux qui savaient un peu de mathématiques, c'est tout. On n'avait pas encore les institutions qui verrouillent avec les masters, les doctorats, le LLD, etc., avec toutes les conséquences positives et surtout fâcheuses, chers collègues. Fâcheuses, en particulier pour le LLD. Bon, mais comme je suis tenu à devoir de réserve, je suis maintenant dans mon pays, donc je vous parle la parenthèse sur le LLD. La période égyptienne, 98-101, 3 ans. 98, expédition en Égypte. Bonaparte va diriger l'expédition, à la fois parce qu'il le voulait, pour s'éloigner des problèmes politiques, et surtout aussi parce qu'il avait des ennemis à Paris qui voulaient bien qu'il s'éloigne parce que c'était un jeune général dangereux, ambitieux. Et les hommes politiques civils, déjà, ils se méfiaient. Des militaires qui voulaient faire de la politique. Alors, donc, il devient Fourier, conseiller scientifique et chargé de la topographie. Il devient secrétaire perpétuel de l'Institut d'Égypte, qu'on va créer en Égypte. Donc ça, c'est le côté pile et le côté face, l'expédition d'Égypte. Voici une image de l'Institut. En 1801, il retourne en France. Pourquoi? C'est l'échec de l'expédition d'Égypte. Mais ça, j'ai eu une conférence entière qui m'a été commandée à Chalon par des intellectuels. Et j'ai eu une conférence sur uniquement l'expédition d'Égypte, de Bonaparte, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan géostratégique, et surtout le regard sur cette expédition des intellectuels égyptiens et de ce qu'ils nous ont, alors je vais le dire rapidement tout à l'heure, de ce qu'ils nous ont dit et comment ils ont vu cette expédition. Alors il va coordonner la rédaction de la description d'Égypte, qui est un livre monumental qui va sortir, et qui est l'aspect positif de l'expédition d'Égypte, et qui est resté, l'aspect scientifique. Et puis, c'est lui qui rédige l'introduction générale. Alors, l'expédition d'Égypte, vous l'avez gratuitement sur Google, mais dans le site de la Bibliothèque nationale à Paris. Voici le livre. Alors, en Égypte, il n'a pas fait de politique. Il va faire des mathématiques. C'est incroyable. Alors, il va y avoir 2 publications en Égypte. Ils vont sortir 2 publications, 2 revues, qui vont durer le temps de leur présence, et dans lesquelles les scientifiques vont publier. Alors, c'est la décade égyptienne et le courrier de l'Égypte. Vous remarquez que le courrier avec un seul R. Alors, il a écrit un mémoire sur la résolution générale des équations algébriques. Ben oui, parce qu'il voulait résoudre les fameuses équations du siècle de degrés, etc. Bon, il a échoué, mais il est quand même tenace. Il a fait des recherches sur les méthodes d'élimination, une démonstration d'un nouveau théorème d'algèbre, c'est tout ce que je sais, je ne les ai pas lu, un mémoire sur l'analyse indéterminée, résolution de systèmes d'équations déterminées. Donc il fait vraiment des mathématiques. Il conçoit une machine pour l'irrigation mue par la force du vent. Ah, là il y a le côté un peu technique derrière. Il fait un travail technique et historique sur l'aqueduc qui achemine les eaux du Nil au Caire. Vous savez, on devient spécialiste parce que le chef qui est Bonaparte commande des choses. Il dit à un tel, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Bon, je faisais de la topographie militaire, ça c'est normal, c'est le grand spécialiste. Mais lui, comme il est mathématicien, et n'oubliez jamais que Bonaparte, il a quelque chose d'absolument exceptionnel. C'était un grand militaire, un grand stratège. Ce fut un grand dictateur qui a tué beaucoup de gens, en particulier en Espagne et en Russie. Absolument. Et ça, je ne le savais pas avant. Moi, Bonaparte, je l'adorais comme grand personnage de l'histoire.
J'étais premier en histoire jusqu'en terminale. Et donc celui qui me faisait aimer l'histoire, c'était ce grand personnage, parce que je ne connaissais pas à l'époque Salah ad-Din al-Ayyubi. Parce qu'on ne nous enseignait pas l'histoire de la civilisation de l'islam pendant la colonisation. Donc nos personnages, c'était pas Goldorak à l'époque, personnage, c'était Goldorak. Quand j'ai appris qu'il a massacré les Espagnols, alors j'ai commencé à avoir des attitudes de réserve vis-à-vis de ce grand personnage. Mais il y a un élément très important chez Bonaparte, c'est qu'il se considérait comme mathématicien. Là, vous le savez pas. Et donc il encourageait tout ce qui était mathématique. Et il s'est même inscrit comme membre de l'Académie en tant que mathématicien. Dans l'Académie des sciences françaises, il est le premier à dire « Je suis membre de l'Académie en tant que mathématicien ». Il a fait des plans de recherche statistiques sur l'état de l'Égypte. Il a fait le tableau des révolutions et des mœurs de l'Égypte depuis sa conquête par Sélim. Ça n'a rien à voir avec les sciences. Alors, l'expédition d'Égypte, vue par les observateurs égyptiens de cette époque. Là, j'ouvre une parenthèse, uniquement pour vous dire que je viens de vous raconter Fourier comme un scientifique, Fourier répondant à des commandes d'un général qui va occuper un pays, mais qui a une préoccupation évidemment géostratégique, la même que celle des Anglais, qui vont le contrarier, mais qui a aussi une originalité extraordinaire qu'il ne faut pas lui enlever. Ce Bonaparte a eu une idée géniale, c'est de développer des activités scientifiques dans le pays qu'il voulait conquérir. Et donc il y a toute une partie qui est la plus intéressante aujourd'hui, la plus lumineuse de cette expédition d'Égypte qui a duré moins de 3 ans. Et cette partie, elle est purement scientifique. Il a recruté les plus grands scientifiques de son époque, il les a convaincus d'être dans l'expédition. Donc il y avait autant de généraux très valables sur le plan de la stratégie militaire que de scientifiques les plus valables en sciences. C'est cette particularité qui fait que quand même Bonaparte reste sympathique. Alors, voici un livre très important. C'est un témoin, il s'appelle El-Jabakti. Son livre, c'est Tahrir El-Jabakti, El-Musamma Ajaib al-Athar al-Tarajib wal-Akhbar. Les merveilles des styles sur les biographies et les chroniques. C'est un témoin des 3 ans de l'occupation de l'Égypte par les armées de Bonaparte. Qu'est-ce qu'il dit? Comme je n'ai pas le temps, je vous montre juste ce témoignage. En fait, c'est très riche. Il y a le témoignage des ulama, il y a le témoignage des hommes politiques, etc. Alors, l'an 1213 est le commencement d'une période de grande bataille. D'événements terribles, de faits désastreux, de calamités épouvantables, d'épreuves et de souffrances successives, de persécutions, de terreur continuelle, de révolutions, de désordre administratif, de catastrophes, de dévastation générale. Évidemment, il fait allusion à l'arrivée des armées françaises. Il ne le dit pas explicitement dans ce passage. En un mot, c'est le commencement d'une série de grands malheurs pour l'Égypte. Ça, c'est le regard totalement opposé. Alors, je n'ai pas voulu, par manque de temps, vous donner le témoignage des membres de l'expédition quand ils arrivent en Égypte. C'est totalement le contraire. Nous venons pour la civilisation, nous venons pour ceci, pour cela, etc. Nous allons libérer les consciences du peuple égyptien. Et pourtant, il va y avoir des révoltes. Les révoltes, c'est plutôt le prolongement de l'observation de Jabal. Alors, il y a eu 2 grandes. La révolte d'octobre 1798, le déclencheur, l'annonce d'une taxe sur les personnes et un impôt sur les biens immeubles. Proclamation des insurgés. Ok. Le peuple français est une nation d'infidèles, obstinés, de scélérats sans frein. Ça commence bien. Il regarde le Coran, l'Ancien Testament et l'Évangile comme des fables. C'est vrai que nous sommes dans la Révolution française. Alors, il y a eu un événement qui n'est pas de la responsabilité de l'armée de Bonaparte. C'est le mécontentement populaire qui a fait qu'il va y avoir le grand massacre qui va aboutir à 300 morts selon les chiffres officiels. Mais la réaction est terrible. Il y aura un massacre des insurgés qui sont retranchés en plus dans la mosquée d'Al-Azhar. Il y aura 3000 morts. Ça, ce sont des chiffres de l'expédition d'Égypte. Pas les Égyptiens. 3000 morts en 2 jours.
évidemment, là, ça va y avoir la rupture. Et donc, Bonaparte aura deux ennemis, le peuple égyptien du Caire, puis ensuite le peuple syrien, parce qu'il va faire une tentative d'aller jusqu'à Jérusalem. Il aura donc ces ennemis-là, il aura comme ennemi l'Angleterre, avec sa flotte, qui va l'assiéger. Il y aura un troisième ennemi, qui est précisément les républicains à Paris. Ils ne veulent pas qu'il revienne. C'est la raison pour laquelle il va quand même revenir, quand il va être étouffé par les Anglais, il va revenir, mais en cachette. Témoignage encore d'Al-Jabarti sur l'Azhar. Azhar, c'est l'institution qui n'est pas la plus ancienne en Égypte, mais qui est devenue la plus célèbre, malgré le fait qu'elle a été créée par une dynastie chiite. L'Azhar représente aujourd'hui l'orthodoxie. C'est même la référence de l'orthodoxie. C'est ça les bizarreries d'histoire qu'on n'enseigne pas. Ce sont les Fatimides d'Égypte, et qui sont en fait les Fatimides du Maghreb, qui ont créé la force militaire, la force politique et idéologique au Maghreb, avec la tribu des Koutama du Maghreb central, la petite Kabylie aujourd'hui, hein, et qui ont gouverné une partie du Maghreb, sauf le Maghreb extrême, on parle ici, et qui ensuite avaient comme intention d'aller gouverner tout le monde musulman en prenant Bagdad. Donc, une deuxième étape, c'était de contrôler l'Égypte, puis de contrôler Bagdad. Ils n'ont jamais réussi à contrôler Bagdad, mais ils ont contrôlé l'Égypte, et ça a été un siècle de grande civilisation. Et de grande civilisation sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, sur le plan architectural, dans l'Azhar, mais qu'on n'enseigne jamais aujourd'hui, en particulier dans les espaces où domine aujourd'hui l'orthodoxie musulmane. Par des a priori idéologiques, alors que nous sommes en 2019, il n'y a pas demain. Et les universités ne bougent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie des universités. Dans tous nos pays, pour que les universitaires eux-mêmes prennent des initiatives pour dépoussiérer cette vision de l'histoire. C'est criminel. Jusqu'à aujourd'hui, dans la mentalité populaire, dans mon pays, et j'ai l'exemple de ma mère, Rahma, analphabète, qui considérait que les seuls musulmans sont les musulmans mélékites, que tous les autres sont des infidèles. En particulier qui? Les chiites. Mais elle ne voyait pas les chiites. C'est trop loin les chiites. Il n'y en avait plus au Maghreb. Mais il y en avait une autre catégorie. Vous devinez laquelle? Les ibadites. En Algérie, ils sont Hamza, les Mozabites. Eh bien, les ibadites, ma mère considérait qu'ils sont tellement loin de l'islam que Dieu les a punis sur terre, eux et leur génération descendante. Et elle me disait, quand je t'envoie acheter des allumettes chez le Mozabite du village, n'y va pas après le coucher du soleil. Parce qu'il se transforme en âne. Non seulement ce n'est pas de bon musulman, il se transforme en âne. Et effectivement, j'ai jamais, autant que je m'en souviens, acheté des allumettes après 19 heures. Ça m'a traumatisé jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais vu d'allumettes. Alors, voici ce que dit Jabarti. C'est dans le texte. Hein. Le texte, il est gratuit, vous pouvez l'avoir sur Internet. Ils attachèrent les chevaux à la Qibla. Vous vous rendez compte un peu? Ils brisèrent les coffres à livres. Ils jetèrent au rebut les livres et les volumes du Coran, y marchant dessus avec leurs chaussures. Ils souillèrent les lieux d'excréments, d'urine et de crachat. Il y a probablement de l'exagération. C'est rapporté par des témoins qui l'ont objectif. Mais quand même, ça va, ce qui est important pour l'historien, c'est que ça va marquer les esprits. Et ça va mobiliser les gens, non pas uniquement pour des considérations de religion, mais des considérations un peu pré-nationalistes, si j'ose dire. C'est un des éléments de l'échec de Bonaparte. Et puis il y a le deuxième soulèvement, du 16 mars 1801. Les Français se livrèrent à toutes sortes d'exterminations et de razzias. D'ailleurs, regardez, ça c'est un tableau français, 1810. Donc 9 ans après, la révolte du Caire. Oui, les artistes ne cachent rien. Hein. Voilà. Ils prirent les femmes et les filles qui leur plaisaient. Ils les retinrent de force chez eux et les vêtirent comme les femmes de chez eux, les obligeant à imiter ces dernières en toutes choses. La plupart abandonnèrent complètement le voile du visage. C'est absolument scandaleux pour les gens. Alors maintenant, je passe à la troisième période, la période napoléonienne, 1801-1817. Voilà, il revient en France.
comme tout le monde. Il est nommé par Bonaparte préfet de l'Isère. L'Isère, la capitale, c'est Grenoble. Voici ce que dit Stendhal sur lui. Stendhal, le grand écrivain. Alors, il va être un préfet, mais pas aimé du tout. Il va être un bon préfet pour Bonaparte. Mais pour la population, pas du tout. Alors, Stendhal disait la chose suivante. Ce petit préfet, avec son bavardage infini, arrêtait tout, entravait tout. Ben, comme tous les préfets. Il exécute la politique de la capitale. Forcément. Nous, on en sait quelque chose avec nos parents du préfet en Algérie. Et puis en plus, je les ai fréquentés. Le Premier ministre actuel, qui ne va pas durer longtemps, ben, je l'ai connu comme préfet. Quand il était préfet, oh, c'était un homme charmant sur le plan privé. Charmant. Il était préfet de Constantine. Oui. Et après, quand vous nommez des préfets ministres, il ne faut jamais le faire. Parce que déjà, les ministres n'ont aucune autonomie, parce qu'il est toujours en haut, les demi-queues. Mais un préfet, il est déjà formaté pour exécuter toutes les bêtises que vous lui demandez de faire. Toutes. Sans état d'âme. Alors, quand il devient Premier ministre, il définit la politique d'un pays. Alors, à partir du moment où il est devenu Premier ministre, les jeunes, vous n'êtes pas obligé de faire passer ça à la télé. Mais je suis un homme libre. De toute façon, j'ai signé avec les académiciens. Vous avez remarqué que j'avais pas quand même académicien. Hein? On a signé avec les premiers un communiqué pour soutenir la révolte populaire en Algérie. Voilà, il y a un mois. La seule chose que l'on risque, si vous entendez dire un jour que je suis dans le trou en Algérie, faites juste un geste, envoyez-moi les oranges des Maroc parce qu'elles sont délicieuses. Alors, celle-là, il disait la chose suivante. Une des sources de mon ennui à Grenoble était le petit savant spirituel, à l'âme parfaitement petite et à la politesse basse de domestique revêtu, nommé Fourier. C'est méchant, c'est méchant. C'est standard. Toujours. En 1807, il écrit la première version de la théorie analytique de la chaîne. Voilà. Là, on ne sait pas comment ça a mûri. Moi, je pense que ça a mûri dans sa tête pendant les 3 ans en Égypte. Il avait le temps, etc. Il devient directeur du bureau des statistiques. Il concourt au prix de l'Institut sur le thème de la propagation de la chaleur. Regardez ce qui va se passer. C'est très intéressant pour la communauté scientifique qui est ici. Alors, il concourt pour ce prix et il obtient le prix, mais sans autorisation de publication, à cause des réserves du jury. Mais il s'est arrêté tout seul. Je reconnais bien. Moi je crois que c'est un micro algérien. Il est maghrébin. Il est maghrébin. Je suis soupçonné notre nouveau chef de gouvernement qui a donné des ordres. Ah, merci. Alors, donc il obtient le prix sans autorisation de publication à cause des réserves du jury. Voilà la critique du jury. Elle est valable. Hein? Le traitement mathématique laisse encore quelque chose à désirer, soit relativement à la généralité, soit même du côté de la rigueur. Alors au début, quand on n'analyse pas les textes de Fourier, on se dit, ce sont des méchants. Comme d'habitude, dans les commissions spécialistes, quand un type génial arrive, plus jeune qu'eux, il arrive avec une théorie, ben, il faut le sabrer d'abord, il faut le formater d'abord. Il ne faut pas que les génies apparaissent trop vite. Et donc, moi au début, je pensais que c'était uniquement une attitude d'une communauté scientifique qui protège son précaré. Ah ben non, ils ont raison. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est un très bel exemple où, si les physiciens faisaient exactement ce que disaient les mathématiciens, ils n'avanceront jamais. Il faut de temps en temps prendre les chemins de traverse, même si la rigueur mathématique n'y est pas. Ça, c'est le truc de la physique et de la chimie. Alors, il obtient le titre de baron de la part de Napoléon pour le récompenser. En 1813, défaite de la grande armée de Napoléon. Donc là, c'est le déclin de Napoléon. 1814, application de Napoléon. Je donne ces dates pour contextualiser la vie d'un savant. La vie d'un savant n'est pas détachée de sa société. Mais on a tendance beaucoup à l'oublier aujourd'hui. 1815, retour de Napoléon de l'île d'Elbe.
On l'a été emprisonné, vous connaissez l'histoire, et il revient. Il destitue Fourier du poste de préfet parce que pendant l'absence, Fourier a pris des libertés. Il a commencé à critiquer Bonaparte. Il pensait qu'il ne reviendrait jamais. Mais fiez-vous des revenants. Voilà. Là, il est ici le pauvre. Mais plus tard, il avait besoin de lui, parce qu'il a des qualités d'administrateur. Il est nommé préfet du Rhône, bien un peu plus au sud. Il refuse de procéder à des épurations demandées par Napoléon. Il résiste. Ça, c'est important. Bien. Alors Fourier est destitué définitivement du rappel politique. À partir de 1815. Il restera encore 15 ans plus tard. En 1817, il est élu à l'Académie des sciences. Mais le roi refuse. Alors c'est l'époque aussi, comme chez moi, c'est que ça ne suffit pas, il faut que les autorités donnent le feu. Donc il est élu, récusé par Louis XVIII, et ce n'est que plus tard qu'il deviendra membre de l'Académie. C'est la dernière période, 1817-1830. Alors, membre de l'Académie des sciences, achèvement de son ouvrage La théorie analytique de la chaleur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Alors oui, c'est ça, c'est la grande promotion scientifique, après la promotion politique, membre de l'Académie française. Et il meurt en 1830, exactement l'année du débarquement de la flotte de Charles X, dirigée par l'amiral Duperré, pour occuper l'Algérie. Et j'aime bien le dire quand je suis en France. Et comme quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous avez donné ce petit détail? Et je dis, parce que je suis impliqué directement par ma filiation. Parce que quand ils ont débarqué, ils ont commencé par massacrer la tribu qui était la plus proche, qui défendait ses terres. C'est la tribu de Hadjo, Marengo. Marengo, c'est le roman d'Albert Camus, l'étranger. Et moi, j'ai grandi dans un village qui est à 20 km de Hadjo. Voilà, c'est pas ma tribu. C'est dans quelle région? Près d'Alger, vers l'ouest, Tibaza. Voilà. Et voici son tambour. Alors maintenant, je vais parler de... Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de la chaleur avant Fourier? Puis je parlerai de la contribution de Fourier, mais d'une manière uniquement historique, sans rentrer dans l'aspect technique. Et puis je terminerai sur ça. Lumière et chaleur avant Fourier. Rapidement. Il y a les aspects technologiques de la chaleur que l'on découvre dans l'histoire des activités physiques et mathématiques. Il y a Archimède, 2 siècles avant Jésus-Christ, qui aurait inventé un instrument qui permettait de concentrer les rayons de la chaleur du soleil pour avoir le maximum de chaleur pour brûler les bateaux ennemis. Maintenant, nous savons que c'est une légende. Nous savons que c'est une légende et nous savons que de toute façon, technologiquement parlant, compte tenu des moyens de l'époque, il n'était pas possible de fabriquer cette arme redoutable. Et donc on a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de trucs. Donc c'est une légende. Et alors voici comment en science, une légende qui va être un modèle, sur le plan épistémologique c'est intéressant, va être un modèle pour le développement d'une tradition scientifique. C'est la tradition des miroirs ardents. C'est tellement important que quand les mathématiciens d'Einstein vont arriver, ils vont prendre l'appellation grecque et vont dire le malaya al-muhriqa. Et pourquoi ils vont s'intéresser au malaya al-muhriqa? Et donc à la chaleur. Eh bien, précisément parce qu'il y avait une demande politique. C'est qu'à Bagdad, d'après une information que nous avons, un mathématicien qui s'appelle Hussein Loura, un arabe chrétien, dit qu'à un moment donné, les militaires et les pouvoirs politiques ont considéré que la seule manière de battre la flotte de Byzance, parce que Byzance a résisté aux musulmans jusqu'à 1453. Les gens oublient l'histoire, elle n'est pas enseignée. C'est-à-dire que les conquêtes ont commencé en 632 et Byzance résistera jusqu'à 1453. C'est fou. Elle résistera parce qu'elle avait la flotte la plus importante, la plus redoutable de toute la Méditerranée pendant des siècles. Byzance, c'est cool. Héritière des Romains. Et donc les militaires ont dit il faut. Ils ont entendu parler de la légende d'Archimède. Archimède, c'est un grand produit d'une tradition scientifique immense, tradition grecque. Surtout la tradition hellénistique, c'est-à-dire celle qu'on appelle la tradition africaine, là je m'adresse à ma collègue,
celle qui s'est produite à Alexandrie. Et donc, ils vont dire, il nous faut cette écologie. Et ils vont financer, et voilà, une modernité. Ils vont financer un programme scientifique. On n'a pas les détails. Mais pour que les gens résistent pendant plusieurs siècles jusqu'à une réforme, c'est que même les savants ont cru à la possibilité de répondre positivement à la commande des lumières. Alors voilà ce qui va se passer rapidement. Archimède, donc voici l'image. Alors techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, à la fois, il y a le problème de distance, le problème de technologie du miroir, le problème du bateau qui bouge, et le problème de la nécessité qu'il fasse beau, parce que s'il pleut, ça ne marche pas, etc. Alors, les tentatives de démultiplication de la chaleur après Archimède. Voici la même image différente, une même idée. Voici des livres qui sont parvenus aux mathématiciens d'Islam, qui vont tous être traduits en arabe. Et vous remarquez que il y a beaucoup de livres de physique chez les Grecs. Mais les Arabes se sont intéressés à ces livres-là. C'est Miroir ardent, c'est le même titre, hein, Miroir ardent. Et donc ils vont commencer à s'intéresser à ce domaine, et il va y avoir toute une tradition. À partir de ce rêve des califes, il y a Kindi, le grand philosophe, qui était un mathématicien. Vous aurez besoin un jour d'une conférence sur philosophie et mathématiques. Parce que ce qu'ont fait nos ancêtres, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de le reproduire. Non pas parce qu'on n'est pas capable intrinsèquement, c'est parce qu'on est emprisonné par des programmes universitaires qui ont été importés, et qui n'ont pas évolué, non pas par paresse des collègues intellectuels, mais par la tradition politique qui fait que tout vient d'en haut, alors que tout doit venir de la base. Ça, ce sont des considérations d'anciens responsables politiques. Je me permets. Al-Kindi a écrit 3 écrits sur les miroirs ardents. Comme un philosophe se décarcasse pour écrire sur un domaine qui n'est pas le sien, c'est que c'était d'actualité, c'est d'accord avec moi. Même s'il ne trouvera rien. Eh bien, il a quand même fait des choses. C'est le premier qui a étudié les miroirs plans, mais avec des formes géométriques. Il pensait que ces formes géométriques étaient optimales pour concentrer les rayons du soleil. Bon, il s'est trompé, mais il a fait œuvre utile pour faire avancer le public, comme on dit. Et voici, il a étudié quand même les miroirs coniques. C'est un monsieur sérieux, hein. Miroir parabolique, sphérique concave, pyramidal à 24 faces, et plan à 25 faces, c'est celui-là. Ça, c'est une page de son manuscrit qui nous est parvenue. Tous les autres sont perdus. Voilà, donc ça va commencer à porter comme ça. Ensuite, rapidement, contribution d'Einstein. C'est un grand physicien mathématicien. Alors, tous les physiciens de l'époque étaient mathématiciens. C'est-à-dire que Fourier, en fait, est l'héritier de la tradition arabe. Alors, livre sur les miroirs ardents. Il étudie selon la distance de la source finie ou infinie, et selon le mode d'embrasement, réflexion ou réfraction, les miroirs paraboliques, ellipsoïdaux, les lentilles, ça c'est pour la première fois dans l'histoire de la physique, on étudie des lentilles, plans convexes ou biconvexes. D'ailleurs, voici le manuscrit du conférencier. Bon, c'est une conférence, hein, je ne crois pas dans le détail. Donc là, ils ont fait une avance, et ils ont cru que, puisque les miroirs ardents ne marchaient pas, ça c'est une hypothèse d'historien, les miroirs ardents c'était des choses trop gros, est-ce qu'en miniaturisant, vous voyez l'idée, si on faisait des miroirs, un instrument plus petit, on peut le gérer mieux. Eh bien, ils sont passés du miroir, donc de la réflexion, à un concept que les Grecs n'ont jamais étudié, qui est la réfraction. Et donc, ils ont eu l'idée d'étudier les lentilles. Mais les lentilles, pour encore brûler des bâtons ennemis. Une sorte de miniaturisation de la technologie. C'est joli, ça, comme idée. Hein. Sur quoi la technologie, c'est très joli. Même s'ils n'en ont pas fait grand-chose. Mais il a fait quand même sur le plan théorique quelque chose, puisque c'est grâce à ces travaux qu'il a abouti à ce qu'on appellera plus tard la loi du sinus. Mais sous la forme de Snell, pas sous celle de Descartes. Mais en fait, l'idée y était. Il n'a pas écrit comme Descartes. Ils avaient des sinus, cosinus et tout, hein. Mais ce n'était pas sa préoccupation. Donc on pose la question, mais pourquoi les Arabes sont arrivés là? Il leur manquait juste un pas pour avoir un théorème qui va être découvert 3 siècles plus tard, 4 siècles plus tard, en Europe, avec les mêmes techniques, avec les sinus, les cosinus, etc. Moi j'ai une réponse très simple, historien. Je dis, mais un scientifique ne travaille que sur ce qui le préoccupe. Pas nécessairement de pousser le bouchon jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça va. Fourier va faire pile les causes qui concernent la théorie de la chaleur.
surtout quand il a échoué avec les systèmes d'équation. C'est comme ça que travaille le chercheur. Il a un filon, et puis il est dans une direction, imposée par ses maîtres peut-être. Pourquoi voulez-vous qu'il pense à une autre direction, et elle va apparaître lorsque la société aura cette préoccupation. C'est un problème physiologique profond. Et contribution de l'élève. 965-1041. C'est le plus grand physicien de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à Descartes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens des sciences européens. Et en particulier les spécialistes de l'optique. Indiscutable. Bien. Je ne peux pas l'expliquer maintenant avec tout ce qu'il a produit. Et c'est le prototype même du monsieur qui a révolutionné la physique en la mathématisant systématiquement avant Fourier et en y introduisant des éléments qui n'étaient pas introduits par les Grecs de manière systématique. Et une science doit se reposer sur l'observation, la répétition du phénomène en laboratoire, donc observation du phénomène, répétition du phénomène en laboratoire, ensuite théorisation, ensuite retour à l'expérience pour valider la théorie. Ça, c'est Ibn Haytham. C'est le premier dans l'histoire de la physique. Plus tard, les Européens vont vivre sur cette introduction du livre d'optique d'Ibn Haytham, parce que son livre va être traduit en latin, du XIIIe siècle jusqu'à Descartes. Voici une de ses expériences. Alors, il va étudier les propriétés d'un outil sphérique, il va étudier les mémoires ardentes sphériques et paraboliques, il va résoudre, justement, en étudiant les miroirs sphériques, il résout le fameux problème d'Alhazen, qui est le suivant: trouver le point de réflexion sur un miroir sphérique convexe ou concave d'un rayon lumineux partant d'une source lumineuse, qui est le soleil, forcément, et donné et aboutissant à une cible donnée, qui est le bateau, bien sûr. Et ça peut s'utiliser aussi pour l'outil, pour la caméra, etc. Bien. Eh bien, il aboutit, c'est un physicien, qui va utiliser les outils mathématiques, il aboutit à une équation du 4e degré, et il ne sait pas la résoudre. Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'algorithme pour résoudre une équation du 3e degré, du 4e degré. L'algorithme, c'est-à-dire le formule. Alors il va la résoudre par intersection de courbes coniques, parabole hyperbole. La solution est exacte, mais pour les techniciens, elle n'est pas pratique. On va mesurer la solution sur la 6 au X ou au Y pour voir combien ça vaut. On veut des solutions algébriques. Voilà. Et ça, ils ne réussissent pas. Les Arabes ont échoué. Ce sont les Italiens qui, instruits de l'expérience des mathématiciens d'islam et instruits de leur échec, vont comprendre qu'il faut sortir de ce qu'on appelle la mathésis grégoire. C'est la manière de faire des maths. Ce n'est plus une technique pour résoudre un problème. C'est la manière de faire des maths. Et bien la manière de faire des maths des Arabes, c'est la manière des Grecs. Donc ils sont restés dans l'enclos. Vous savez, les enclos où on fait paître les bêtes en Bretagne. C'est un enclos qui a l'air immense. Il n'y a que 4 vaches ou 5 vaches. Mais cet enclos, c'est toute l'année. On sait très bien que, de toute façon, c'est électrifié. Et puis quand la vache arrive jusqu'au bout, il n'y a plus d'herbe, eh bien, elle ne peut pas sortir. Pour sortir, il faut qu'elle saute. Et en mathématiques, en sciences, c'est la même chose. L'enclos, c'est ce qu'on appelle l'espace limité par les obstacles épistémologiques. Les obstacles épistémologiques sont des techniques théoriques qui empêchent quelqu'un qui est très fort en technique d'aller au-delà parce qu'il ne peut pas le faire. Il faut des outils nouveaux. Et les outils nouveaux que les Italiens vont inventer, mais par opposition à tous les mathématiciens de l'époque, il est sérieux, c'est l'apparition du nombre complexe. Cette idée de nombre complexe est une aberration pour un grec normal, pour un mathématicien d'Orient ou d'Occident musulman. C'est pas normal d'introduire quelque chose qu'on n'a pas défini. Si vous le multipliez par lui-même, il donne -1. -1 étant un nombre qui n'était pas admis déjà par les mathématiciens jusqu'au XVIe siècle, même Descartes n'utilisait pas -1. Et vous dites juste, s'il vous plaît, laissez-moi juste une journée. Une journée. C'est comme dans les émissions de policières, pour trouver le criminel. Le procureur dit, allez, je t'enlève le dossier. Parce qu'il y a une grosse figure là qui est métier, je t'enlève le dossier. Ça, je connais ça, parce que c'est ma femme qui attend beaucoup les émissions policières. Et moi, pour l'embêter, je rentre le soir, je rentre fatigué, elle est en train de regarder encore une émission policière. Alors je lui dis, ça y est, je connais le criminel.
ce théorème va être résolu complètement qu'en Europe au XVIIIe siècle. Alors, les théories de la chaleur avant Fourier. Est-ce qu'on a parlé de la chaleur avant Fourier? Bon, là j'ai parlé de Eiffel comme parenthèse, mais déjà les Grecs avaient avaient des idées. Dans la préhistoire, la chaleur est associée au feu. Le feu, c'est la chaleur et la lumière. Voilà. C'est quantitatif, hein, pardon, c'est qualitatif. Empédocle, la matière est constituée de 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Le feu, c'est la lumière et la chaleur. C'est tout. Aristote, le grand, il a défini la théorie des 4 qualités: le sec, l'humide, le froid et le chaud. Avec ça, on ne peut pas développer une science quantitative. La science est essentiellement, les sciences exactes sont quantitatives. Ça reste chez les philosophes qualitatifs, au sens global du terme. Oui, global. Quantitatif, qualitatif, au sens des philosophes de l'époque. Voici Aristote, de l'homme. Alors, la chaleur en Europe avant Fourier, 13e, 15e siècle, c'est uniquement là où sont arrivés les physiciens de la civilisation politique. Il n'y a rien de nouveau. En 1624, le Richon, un inconnu, définit le thermomètre comme un instrument pour mesurer les degrés de chaleur ou de froid. Voilà une première avancée. C'est pas mal. Lavoisier, nous sommes quand même juste avant l'expédition d'Égypte. La chaleur, c'est un fluide répandu dans toute la nature. J'appelle ça une définition qualitative. C'est pour ça que tu as réagi dans ce sens-là. Parce que tu es point carré. Oui, ça fait que il ne mesure pas. Donc il n'y a pas de mesure. Voilà. Donc on l'appelle qualité. C'est pas péjoratif. Pour mes collègues. Moi je me méfie des collègues qui m'invitent. Les historiens. Alors, expérience sur l'oxydation des métaux, la combustion, la respiration et la chaleur animale. Voilà ce qu'il fait. La première révolution, c'est lorsque Laplace dit: la chaleur, c'est le résultat des mouvements insensibles des molécules de la matière. Ça, c'est la sauvegarde. Et alors, lorsqu'on passe de la chimie à la manière aristotélicienne ou jabérienne, Jabir al-Hayya, à la chimie moderne, c'est la poésie, lorsqu'on commence à introduire d'abord le phlogistique qui va redonner et surtout la notion de molécule. Voilà, c'est ça, le saut. Bien. La contribution majeure de Fourier. Voilà, je termine sur ça. Voici un caricaturiste qui a peint Fourier quand il était sûrement avec un poste politique très très puissant, parce qu'il est gros là. En général, tous ces portraits, des maigres, le gros. Mais là, ça devait être à la fin de sa carrière de préfet. Parce qu'il tout dépendait de lui. Et voici la théorie de la chaleur, théorie analytique de la chaleur de M. Fourier. Donc l'édition, regardez, 1822. Donc c'est une page authentique, vous la trouverez toujours à la Bibliothèque nationale. Gallica, voilà, je vais oublier le nom. Dans Gallica, vous trouverez tous les textes liés à la période de la Révolution. Le contenu des contributions de Fourier. Alors, problème de Fourier. Déterminer quelle est la température, ça c'est lui, de chaque point d'un corps à un instant donné, en supposant que les températures initiales sont connues. Problème simple. Jamais personne ne l'a posé comme ça. L'équation de la chaleur. À quoi elle sert? Alors, elle gouverne. Là, c'est pas lui qui l'écrit. Mais ce que nous savons aujourd'hui. Les phénomènes de diffusion, parce que la diffusion des probabilités liées au cours de la bourse, vous voyez, ça sort complètement de la chaleur. La théorie du signal, la transmission des sons et des images, la remontée de l'observation du signal au signal lui-même, en astronomie, astrophysique, grâce à la transformation de Fourier, et surtout, l'élément qui transformation de Fourier rapide qu'on appelle fast Fourier quantum. Ça, c'est une nouveauté. Il y a eu cette nouveauté, la nouveauté des ondes de lettres et des pseudo-différentiels. Les outils mathématiques de Fourier. Alors c'est là où vous allez, Fourier va se révéler d'une audace absolument incroyable, hérétique même, non catholique, si vous voulez, parce qu'il ne respecte pas les règles du jeu. Comme il fait de la physique mathématique, il devrait respecter les règles du jeu mathématique. Parce que la physique, eh bien, c'est le labo qui lui donne, c'est l'observation, c'est ceci, cela. Et il ne respecte pas. Pourquoi? C'est pas sa faute. C'est pas un bon mathématicien. C'est qu'il va faire de la physique qui a besoin d'outils qui n'ont pas été fabriqués. C'est la notion de convergence uniforme.
la notion de continuité comme condition pour qu'il y ait une certaine convergence de la série de Fourier. Tout ça, il ne fait pas ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir. Il se balade. Comme un physicien, je dirais. Ça, c'est le public des mathématiciens. Donc les physiciens. Comme un physicien, comme ça. Puis s'il y a une erreur, le mathématicien n'a pas corrigé. De toute façon, il est convaincu que ça marche parce qu'il a le laboratoire. Alors, équation de propagation de la chaleur à l'intérieur d'un solide. Voici l'équation, c'est lui qui l'a donnée. Je ne rentre pas dans le détail. Prenez tout à fait. Bien. Bon, pour écrire une équation, attention, hein, ça ne vient pas de sa tête. Il a mis du temps pour écrire la bonne équation. Bien sûr. Ensuite, voici, avec U égale U de x, y, z, t, la température en x, y, z pour ton t. K, C et D sont des constantes physiques. Pour le moment, ça ne nous préoccupe pas. Et qui doivent être définies par le physicien. Ce n'est pas une action mathématique. D'où la différence de la partie du physicien et du mathématicien. Et alors là, il commence à dérailler. Il dit que 1 est égal, on peut le développer comme ça, mais il donne aucune justification. Et nous savons que ce n'est pas vrai en général. Il donne l'équation, comme ceci, pour le cas où il y a deux variables. Bon, mais maintenant, comment il va résoudre? Alors, les démarches sont discutables, très discutables. Toute fonction donnée sur un intervalle est développable dans une série de trigonométrie. C'est pas vrai. Mais il le dit. Il le dit. C'est vrai pour quelques cas. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais après, fonction donnée, donnée. Mais lui, le physicien, c'est qu'il sait qu'il travaille avec des fonctions que les mathématiciens appellent des fonctions gentilles, pour lesquelles il y a toutes les conditions. Mais il n'a pas le droit d'énoncer un théorème général. Alors lui, dans son esprit, il introduit un théorème général, sous-entendu, pour la classe de fonctions sur laquelle il va travailler. Mais le mathématicien qui est là, c'est le gardien du temple des mathématiques. Quiconque entre dans les mathématiques, il faut qu'il ait le feu vert. Or, un physicien ne peut pas comme ça, depuis des siècles. Donc il lui dit, mais qui t'autorise à dire ça? Il n'y a pas ni l'axiomatique, ni les résultats de l'époque. Fin du XVIIIe siècle. Alors attendez, c'est pas fini. Il définit cette fonction comme ça. Bien. Les coefficients en sont donnés par une formule intégrale. Comme ça. Voilà, ça nous le savons aujourd'hui. Mais nous le savons avec des critères. Il n'y a aucun critère. Et la série converge en tout point vers la fonction. Et là, il déraille. Pour toute fonction, c'est pas vrai. Il juge toute hypothèse de continuité inutile. Il le dit même. Il aggrave son cas. Dans ses énoncés, alors c'est pas moi qui le dis, c'est le grand patron de l'analyse de Fourier, mon professeur Jean-Pierre Carré, qui est mort en 2017, à qui je rends hommage. J'ai assisté à son enterrement. C'est un grand monsieur. C'est non seulement un très grand mathématicien, mais c'est un humaniste. Vraiment, un humaniste extraordinaire. Je me souviens, c'est lui qui a piloté les professeurs de très haut niveau qui sont venus en 1962, octobre 62, pour que l'université algérienne, il n'y avait qu'une seule université à Alger, centre, puisse démarrer avec les mêmes conditions que lorsqu'elle fonctionnait avant les attentats de Lawrence. Il a envoyé choqué. Il a envoyé le grand professeur d'Alger, il va revenir. Il a envoyé de très grands professeurs. Et moi, j'étais en première année de mathématiques. Et j'ai eu le privilège d'avoir un très grand professeur venu à Alger, vivre difficilement, pas d'obtenir, etc. Et pendant 2 ans, 3 ans, il veut revenir régulièrement pour former les premiers mathématiciens algériens. Alors, je fais partie de la génération, la première génération qui a eu une bourse pour aller faire un doctorat en France, mais c'est une bourse qu'on appelait algéro-française politiquement, mais c'est une bourse française. Voilà, 65. J'ai eu la chance de partir exactement 2 mois après le coup d'État de 2000. Donc vous comprenez que vous avez été un conférencier, non pas seulement mathématicien, historien des maths, mais un citoyen un peu traumatisé par tout ce qu'il a vécu. À tel point d'ailleurs que maintenant, on m'invite non pas pour parler d'histoire des sciences, ni de mathématiques. La télévision algérienne me dit, racontez-nous votre vie. Parce qu'elle est très perturbée. Voilà.
Donc, dans ces énoncés, tout est faux. Mais comme le professeur Kahn, c'est un historien aussi, qu'il a une fibre quand même pour Fourier, parce que c'est dans son domaine, il va le défendre. Regardez comment il va le défendre, c'est très joli. Jean-Pierre Kahn, il dit la chose suivante. Fourier a présenté le couple f fonction égale série, et C égale le coefficient de Fourier, comme ayant une valeur universelle. Il a tort si on les traite comme un théorème universel. Mais il avait raison si on les considère comme un programme. Et sur le plan épistémologique, il a raison. C'est un programme. Dans ce programme, il y a du bon et du mauvais. Mais ce qui est bon, c'est ce qui crée la dynamique. Ce qui est après, on va nettoyer. On va corriger les trucs, on va ajouter des hypothèses, on va poser des conditions plus draconiennes. La continuité par morceaux, on va créer la théorie des distributions, etc. pour généraliser. Bref, c'est le travail des autres générations. Mais l'idée est féconde, Et donc la phrase de professeur Kahn est acceptable. La postérité de l'œuvre de Fourier, je l'ai reçue. Riemann. Ce n'est pas nous qui jugeons que Fourier est grand. Il faut qu'il y ait une communauté scientifique à son époque et après. Et à ce moment-là, il devient une grande personne. Sinon, ça devient l'idéologie. Riemann dit c'est Fourier qui a le premier compris de manière exacte et complète la nature des séries trigonométriques. Même si c'est pas rigoureux, c'est pas grave. Avec Fourier, une nouvelle ère s'ouvrit pour le développement de cette partie des mathématiques. Ce qui est vrai, c'est complètement vrai. François Arago, pourtant qu'il n'était pas gentil avec lui dans le premier rapport, il dit les progrès de la physique générale, de la physique terrestre, de la géologie, multiplieront de jour en jour davantage les fécondes applications de la théorie analytique de la chose. Il avait vraiment de la vision. Ouvrage qui portera le nom de Fourier jusqu'à la postérité la plus reculée. Là, il se trompe, ce qui va être oublié. Alors, je continue. Henri Poincaré, 1912, c'est récent. Le voici. Il dit la théorie de la chaleur de Fourier est un des premiers exemples d'application de l'analyse à la physique. Ça c'est vrai, de l'analyse à la physique. Mais si c'est des mathématiques à la physique, là il se trompe. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire de la période arabe, c'est pas de leur faute. Pourtant, Ibn Haytham était connu par les historiens de la physique, pas par les mathématiciens de l'époque. Et c'est ça. La méthode qu'il a employée pour y parvenir servira toujours de modèle à tous ceux qui voudront cultiver une branche quelconque de la physique mathématique. Jean-Pierre Kahn. Je termine avec un de mes professeurs. Là aussi. Alors, j'ai des photos avec lui, mais comme... Et donc, ils m'ont dit, va voir le notaire. Il y a un notaire qui est très bien, nationaliste, pas de problème. Il est à Blida. Et tu lui dis que tu es l'aîné de 9, que ta mère est analphabète, elle n'est pas à la maison, que il va te donner un papier comme quoi tu vas devenir un tuteur et tu vas avoir les allocations familiales, c'est comme si c'était des enfants. Or, à l'époque, les allocations familiales, c'était à la française, pour l'indépendance, pas tout à fait l'indépendance sur le plan économique. Les allocations françaises en 62 étaient très élevées. Je suis allé voir le notaire, je lui ai raconté, et il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, ton père est chéri, bah, il mérite plus que ça. Donc, on va faire le papier. Et moi, j'ai été malin. Je lui ai dit, monsieur le notaire, vous savez que pendant toute la guerre d'Algérie, j'ai travaillé en été pour gagner de l'argent, en arrachant des carottes, en faisant des vendanges, à 5 francs la journée, parce que je nourrissais aussi ma tante paternelle et 4 enfants. Vous pouvez les ajouter à loin les débits. Et j'étais le maître d'internat qui était mieux payé qu'un professeur de lycée, grâce aux allocations familiales. Et donc, du coup, quand je suis devenu ministre, j'ai eu un réflexe de quelqu'un qui a un peu de culture. Il faut que nos ministres aient un peu de culture. Ça va. Même s'il y a capable de scientifique, il y a toujours des gens qui sont plus forts que nous. Et la culture, le passé, l'histoire. Alors, je leur ai dit, je veux aller visiter le premier lycée. Ah, ils m'ont dit, il y a le lycée Flamme, Tous les noms étaient des noms du réformisme musulman, de la période d'avant la guerre de libération nationale, qui est le mouvement musulman qui était
pour l'autonomie de l'Algérie, mais pas pour l'indépendance. Ça, je le savais. Mon père était au FLN. Et donc je me dis, mais c'est pas normal. Nous avons des centaines et des centaines de savants, de Samarkand à Saragosse, de Palerme à Pompidou. Et la majorité des écoles primaires, secondaires, lycées, on donne des noms absolument inconnus. Inconnus. Alors j'ai dit, je veux visiter un lycée qui porte le nom d'un savant musulman, mathématicien ou physicien. Et il y en avait deux. Et c'était un lycée qui formait les futurs ingénieurs. Il était au Ruisseau et il s'appelait Lycée technologique Ibn al-Haytham. Vous voyez, par exemple, l'ami. Et depuis ce jour, j'ai été très généreux avec le lycée Ibn al-Haytham. Uniquement par une démarche subjective, je l'assume. 30 ans après, je l'assume. Voilà. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est que n'ayez pas de complexe, vous les ingénieurs, n'ayez pas de complexe vis-à-vis des théoriciens, en tout cas des mathématiciens ou des physiciens théoriciens, parce que dans votre vie, vous remarquerez que ce sont eux, à un moment donné, qui viendront vous demander de leur régler des problèmes. Ce n'est pas le contraire. Vous avez remarqué comment j'ai été bloqué tout à l'heure. Pourtant, j'ai un doctorat de mathématiques, j'ai une mention bien, doctorat d'histoire de mathématiques, j'ai beaucoup d'écrits, etc., etc. Mes petits-enfants, je suis grand-père, mes petits-enfants, quand j'ai des problèmes, je les appelle, ils me règlent les problèmes d'ordinateur. Je ne sais pas les gérer parce que je ne maîtrise pas la technologie. Or, la technologie, c'est la seconde jambe. Dans toute l'histoire de la civilisation de l'islam, il y a ce qu'on appelle le savoir scientifique qui est divisé en deux, sur ça. Ils ont toujours le savoir savant et le savoir-faire. Le savoir savant, il l'appelle ilm. Le savoir-faire, il l'appelle sénat. Le sénat au sens noble du terme. Pas la sénat, etc. Et donc, vous voyez bien que nos ancêtres considéraient que la société marche sur deux jambes, du point de vue du savoir. Le savoir-faire, le savoir-faire. Donc, à partir de là, n'oubliez jamais cette formule et soyez les héritiers de cette grande tradition à la fois de sciences théoriques et de technologie. Moi, j'ai eu une conférence de 2 heures sur la contribution de la phase arabe de la mécanique. Uniquement la technologie. Mécanique militaire, mécanique hydraulique, mécanique ludique. Vous connaissez le mot ludique? Ludique, c'est des tesliya. Mécanique, les tesliya, ils ont créé une science uniquement pour amuser les princes, les généraux, etc. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Une personne, mais vraiment, il faut voilà, donc, très rapidement. Sinon, il y a la pause café. J'avais pas une question, mais juste une continuité de ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque vous avez parlé des femmes savantes. Et comme on est au Maroc et on est dans un état de formation supérieure, on ne peut pas ne pas citer Fatima Fihriya, qui a construit la première université dans le monde et qui se trouve à Jamiat Karamoud. Non, je précise, je ne l'ai pas cité parce que la question qui m'a été posée était très, très précise. Quelles sont les praticiennes de la science? Elle, c'est une mécène. C'est une mécène, mais je vais discuter avec vous à la pause café parce que je vais vous dire quelque chose qui ne plaît pas au grand public. Il faut distinguer les mécènes qui aident la science de ceux qui produisent la science. Et parmi les mécènes qui aident la science, nous distinguons les mécènes qui aident les sciences religieuses, on n'est pas contre, hein. Et puis les mécènes qui aident les sciences profanes. Donc elle a été un mécène pour la dimension religieuse, ce qui est très important, on l'avait dit. Voilà. Mais nous avons aussi, si je commençais à parler de tous les mécènes, il y a des mécènes très très importants, aussi importants et riches, qui ont aidé uniquement les sciences exactes et la technologie. Voilà. Je vous remercie. On va s'arrêter 1 quart d'heure pour la pause café. Ça va avoir lieu au hall, à côté de le grand mosquée. Suivez le tapis rouge. Ça s'est bien passé. Et 1 quart d'heure après, on reprend avec les conversations.